Good morning, children. Today's lesson is for 8th class, Bonsai Life. Bonsai Life. This lesson is under the theme Women Empowerment. Women Empowerment. What is women empowerment? Empowerment means authority. Empowerment means authority. Authority means the power given to do something on their own. For example, if a lady want to do some work, she should have the authority to do on her own, on her own. And the lesson is bonsai life. Bonsai life. You can see a picture here. Yes. Do you know her name? Sarojini Naidu. She is Sarojini Naidu, a famous poet in English and one of the freedom fighters. She is a Mother Teresa, icon of service. Next, she is a Sunita Williams, an astronaut. An astronaut. And she is a Saina Nehwal, a shuttle player, and she is a, yes, you are right. She is a police officer, IPS officer, Saumya Mishra. Saumya Mishra, and she is a homemaker. Homemaker is also called domestic engineer nowadays. Domestic engineer, and she is a working woman. What do you understand by seeing all these pictures? Yes, all are women and doing something for their life as well as something to achieve success in their life. Mother Teresa has taken service as her interest. Sunita Williams taken astronaut training. Saina Nehwal sports and games, like that. Let us move to the lesson. This lesson was written by Abburi Chayadevi in Telugu. బోన్సాయి బ్రతుకులు అని ఒక కథ రాశారు అబ్బూరి ఛాయాదేవి. దానిని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి దానిని మనకి లెసన్గా పెట్టారు. అబ్బూరి ఛాయాదేవి ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ ఫెమినిస్ట్ రైటర్ born in 1933. That is about the author. She was a feminist and born in 1933. She has written many short stories and essays. She wrote many short stories and essays. She was awarded the Central Sahitya Academy in 2005. తను చేసిన కృషికి 2005లో సెంట్రల్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ షీ గాట్. In her works, she elucidates women life and their feelings. తన లెసన్స్లో, తన స్టోరీస్లో, తన ఎస్సేస్లో తను అబ్బూరి ఛాయాదేవి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఎవరి విమెన్ లైఫ్, మహిళల జీవితం గురించి, మహిళల యొక్క ఎమోషన్స్ గురించి, ఫీలింగ్స్ గురించి చెప్తుంది. వన్ బ్యాడ్ థింగ్ ఈజ్ recently she died. Let us move to the lesson. Here I am giving only the summary of the lesson, and this bonsai life is divided into two parts in your syllabus as bonsai 1 part 1 and bonsai life part 2. This is bonsai part 1. The narrator of the story was well-educated woman and an employee. On her return from her office, she was excited looking at the letters waiting for her. The letter informed that her elder sister would be visiting the narrator shortly. The sister was not much educated. She settled in a village with her husband. The elder brought many provisions. The narrator felt very happy. The elder sister seemed to have been happy with her village life. She asked the narrator
how she was able to manage the work in the office as well as in the work at the home. Further, she appreciated her sister for having been well educated and earning money like a man. She praised the other's independent life. She realized that a woman could lead a happy life when had her own earnings. She even determined to send her daughter to college for higher education. She did not want her daughter to lead a dependent life as she did. Let us move to the first line again. Once upon a time, there lived two sisters. In that, one sister was well educated and another sister stopped her education because of her father. Because in those days, in olden days, women education has no importance when compared to the boy education. Our child education is a girl child education is neglected when compared to the boy child education. So here the narrator is a educated woman and she returned from the office. When she returned from the office, she identified there are some letters waiting for her. What is the message of the letter? Yes, the message of the letter is her elder sister వాళ్ళ అక్కయ్య వస్తుందన్నమాట. ద narrator of the story was well educated woman. ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఈ లెసన్ చెప్తున్నది ఆవిడ ఎవరు? ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ అండ్ అన్ ఎంప్లాయ్, చదువుకున్న ఆవిడ, ఒక జాబ్ చేస్తున్న వర్కింగ్ ఉమెన్ అనమాట. ఆన్ హర్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ హర్ ఆఫీస్ షీ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ లుకింగ్ ఎట్ ద లెటర్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్. ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి ముందు చాలా లెటర్స్ పడి ఉన్నాయి. ఆ లెటర్స్ చూడంగానే ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన లెటరు, అమ్మ పుట్టింటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన లెటర్ అని షీ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ సీయింగ్ ద లెటర్. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద లెటర్? ద లెటర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ her elder sister would be visiting the narrator shortly. చాలా కొంచెం రోజుల్లో narrator వాళ్ళ అక్క, ఎల్డర్ సిస్టర్ అక్కయ్య వస్తుంది అనే విషయం తెలిసింది. సో వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్? ద ఎల్డర్ సిస్టర్ ఆర్ ద narrator's అక్కయ్య ఈజ్ కమింగ్ టు విజిట్ ది ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్. షీ ఈస్ అమ్ములు. ఓకే, ద సిస్టర్ వాజ్ నాట్ మచ్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఈ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ఎడ్యుకేటెడ్. సో షీ సెటిల్డ్ ఇన్ ఎ విలేజ్ విత్ హర్ హస్బెండ్. చదువుకోలేకపోవడం మూలంగా ఒక ఫార్మర్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. సో దే సెటిల్డ్ ఇన్ ఏ విలేజ్. మరి పల్లెటూరు నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే విల్ బ్రింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ను, అప్పడాలు, వడియాలు అలా తెస్తారు కదా. అలానే ద ఎల్డర్స్ బ్రాట్ మెనీ ప్రొవిజన్స్ లైక్ దోసకాయ, సొరకాయలు, ములక్కాయలు, వడియాలు, అటుకులు, అప్పడాలు, ఇలా చాలా తీసుకొచ్చారు. ద narrator ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సిటీలో ఉండే వాళ్ళకి ఇవన్నీ దొరకవు కాబట్టి ద narrator వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ సీయింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ లైక్ అప్పడాలు, వడియాలు, గోంగూర, డ్రమ్ స్టిక్, బాటిల్ గార్డ్ ఎట్సెట్రా. ద ఎల్డర్ సిస్టర్ సీమ్డ్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాపీ విత్ హర్ విలేజ్ లైఫ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఎల్డర్ సిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపీ విత్ హర్ విలేజ్ లైఫ్. ఆవిడగా హ్యాపీగా ఉన్నట్లే అనిపిస్తుంది. షీ ఆస్క్డ్ ద narrator how she was able to manage the work in the office as well as the work at home. ఈ హౌస్ వైఫ్లకి లేదా డొమెస్టిక్ ఇంజనీర్లకి ఒకటే పెద్ద డౌట్, మీరు ఎలాగా ఇంట్లో పని ఆఫీస్లో పని రెండు మేనేజ్ చేస్తారు? మేము ఇంట్లోనే చేసుకోలేకపోతున్నాము. అలానే ద ఎల్డర్ సిస్టర్ ఆస్క్డ్ her sister how you can manage the both the works at office as well as at home. ఫర్దర్ ఇంకా ఏం చేసింది? షీ అప్రిషియేటెడ్ మీన్స్ ప్రైజ్డ్, మెచ్చుకుంది అనమాట. హర్ సిస్టర్ ఫర్ హ్యావింగ్ బీన్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఎర్నింగ్ మనీ లైక్ ఏ మ్యాన్. అబ్బా, నువ్వు ఎంత గొప్పదానివో కదా, యు ఆర్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ విమెన్, బాగా చదువుకున్నావు అండ్ ఎర్నింగ్ మనీ, డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తున్నావు, అచ్చం మగాళ్ళకలాగా, యు ఆర్ సో గ్రేట్ అని మెచ్చుకుంది. షీ ప్రైజ్డ్ ద అదర్స్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్. ఇంకా నువ్వు సూపరు, చక్కగా యూ కెన్ లీడ్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్. నీకు ఏమైనా కావాలి అంటే నో నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ పేరెంట్స్ని కానీ నాన్న వాళ్ళని, మీ హస్బెండ్ కానీ అడగక్కర్లేదు. నీకు ఏం కావాలంటే అవి కొనేసుకోవచ్చు. యు ఆర్ లీడింగ్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్, హౌ గ్రేట్ యు ఆర్ సో గ్రేట్ అని మెచ్చుకుంది. షీ రియలైజ్డ్ దట్ ఎ ఉమెన్ కుడ్ లీడ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్ వెన్ షీ హ్యాడ్ హర్ ఓన్
ఎర్నింగ్స్. ఇంకా ఏం చెప్పింది, షీ రియలైజ్డ్, ఎల్డర్ సిస్టర్కి ఈ మధ్య ఒక విషయం తెలిసింది. ఏమని, ఏ విమెన్ కెన్ లీడ్ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్. ఒక మహిళ చాలా హ్యాపీగా ఎప్పుడు బ్రతకగలదు అంటే, తనకంటూ తనకు సంపాదన ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ హ్యాపీగా బతకగలదు, ఇండిపెండెంట్గా బతకగలదు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో బతకగలదు అన్న విషయం షీ రియలైజ్డ్. ఎవరు, అక్కయ్య. షీ ఈవెన్ డిటర్మైన్ టు సెండ్ హర్ డాటర్ టు కాలేజ్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్. అదే సమయంలో ఇంకో విషయం కూడా తను డిసైడ్ అయింది. ద అక్కయ్య హ్యాజ్ వన్ డాటర్ అండ్ షీ wanted to send her daughter to కాలేజ్ స్టడీస్ అండ్ హయ్యర్ స్టడీస్. అలా కూతుర్ని పెద్ద చదువులు చదివించాలి, ఇండిపెండెంట్గా ఉండేటట్టు, జాబ్ చేసుకునేటట్టు, ఓన్ ఎర్నింగ్స్ ఉండేటట్లు చేద్దామని అనుకుంది. షీ డిడ్ నాట్ వాంట్ హర్ డాటర్ టు లీడ్ ఎ డిపెండెంట్ లైఫ్ యాజ్ షీ డిడ్. తనకులాగా డిపెండెంట్ లైఫ్ కాదు, తన కూతురు కన్నా సరే ఇండిపెండెంట్ లైఫ్, ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ లాగా, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉండే ఒక లేడీ లాగా తయారు చేయాలి డిసైడ్ అయిపోయింది అక్కయ్య. ఈ విషయాలన్నీ ఎవరికి చెప్తుంది, సిస్టర్ అమ్మలకి చెప్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్? అక్కయ్య visited Ammalu's house. While coming, she brought a lot of material like dosakai, vankai, like that. On seeing those material, the sister was very happy. At the same time, the Akkaya has a great appreciation regarding her sister Ammalu, because she is earning money and she was well educated. So in Akkaya's opinion, every woman should educate and should earn something for her life. Then only she can lead independent life, as well as she will get some respect in the society. You may get a doubt how this is related to bonsai. Of course, you can clear your doubt in the next part. What is meant by bonsai? Yes, this is a bonsai plant and this is a normal plant. Bonsai is a art developed in Japan. Here in bonsai, the big trees like neem, peepal, banyan, రావి, అలాంటి పెద్ద పెద్ద చెట్లను ఏం చేస్తారంటే, మహావృక్షాలని ఒక చిన్న కుండీలో చిన్న మొక్కగా పెంచుతారు. యూ కెన్ సీ హియర్ ఎ స్మాల్ యాపిల్ ట్రీ ఇన్ ఏ స్మాల్ పాట్. అలా పెద్ద పెద్ద వృక్షాలని మరుగుజ్జుగా ఒక చిన్న దాంట్లో చేసేసి ఇంత పెద్ద కాయ కాయాల్సిన దాన్ని చిన్ని చిన్ని కాయలు కాపిస్తా పెంచడాన్ని ఏమంటామంటే బోన్సాయ్ ఆర్ట్ అంట. బోన్సాయ్ ఆర్ట్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ సీజ్డ్. ఆ చెట్టు యొక్క పెరుగుదలని ఆపేసి ఒక డెకరేషన్ పీస్ లాగా ఇంట్లో పెంచుకుంటాం అనమాట. హియర్ యూ కెన్ సీ ఎ తురాయి ప్లాంట్ విచ్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఎట్ ఇట్స్ లిమిట్. తను ఎంత ఎదగగలదో అంత ఎదిగి ఒక చెట్టు ఇంటికన్నా ఎత్తుగా పెరిగి హాయిగా పెద్దగా పెరిగింది. దట్ ఈస్ హియర్ ద growth is not seized. ఇక్కడ growth ను ఆపలేదు. Whereas here in bonsai, the growth of the plant is seized. Hope you understood the lesson. Thank you.